सब तो पहला गल करते हैं विस्तार दे नाल रूस दे वल्लों यूक्रेन उपर हमले दे 6 महीने पूरे होण जाण मगरों यूक्रेन दे लोकां ते उन्हां दीयां फौजां दे हौसले पूरी तरह दे नाल बुलंद नजर आ रहे ने। उधर नाटो देशां ने यूक्रेन दे 31वें आजादी दिवस नूं याद करदिआं होइआं यूक्रेन दी हर जंगी अते वित्ती सहायता दा अहद मुड़ तों दोहराया है। सिर्फ यही नहीं, नाटो देशों ने रूस दे वल्लों 2014 दे विच यूक्रेन दे क्रीमिया वर्गे इलाकिਆਂ उपर कीते कब्जे बारे सैकेंड समिट ऑफ क्रीमिया प्लेटफॉर्म समागम दे आयोजन दे विच बोलदिआं होया कहा कि रूस ने सिर्फ मौजूदा जंग नूं ही खत्म नहीं करनी बल्कि यूक्रेन दे हथियार इलाकिਆਂ नूं भी वापस देण दी अपील कीती है। दिखाने आ इस बारे खास रिपोर्ट। President Putin started this unjustified war. He must stop this war and withdraw his forces from Ukraine. NATO has stood with Ukraine since your independence. We significantly stepped up our support after the illegal annexation of Crimea. When Russia invaded again, this helped make the Ukrainian armed forces stronger, better trained and better led than in 2014. And since February, NATO allies have provided unprecedented military, financial and humanitarian aid. NATO is part of the US-led Ukraine Defense Contact Group to mobilize support. And I actively engage with leaders to urge them to provide more weapons and more ammunition more quickly. At our Madrid NATO summit in June, we agreed a strengthened package of assistance, including fuel, food, medical supplies, protective military gear and secure communications, as well as equipment to counter mines, drones, chemical and biological threats. And we have over a dozen new projects in preparation for the winter. At the same time, we have strengthened our presence in the east of the alliance. Because NATO's security guarantees leave no room for miscalculation in Moscow, and they enable allies to support Ukraine's right to self-defense. We are committed to our partnership with Ukraine for long term. We will help Ukraine transition from Soviet era to NATO standard equipment, continue your defense and security sector reform, and help you on the path of post-war reconstruction. Winter is coming, and it will be hard. And what we see now is a grinding war of attrition. This is a battle of wills and a battle of logistics. Therefore, we must sustain our support for Ukraine for the long term, so that Ukraine prevails as a sovereign, independent nation. A strong, stable and independent Ukraine is essential to Euro-Atlantic security. NATO has stood with Ukraine throughout 3 decades of independence. We stand with Ukraine now. We will continue to stand with Ukraine for as long as it takes. वित तो बाद एक बार फिर तो आप सब दा स्वागत है। तो हुण गल करते हैं पंजाबी गायकी दे विच गोल्डन स्टार वजों अपनी वखरी पछाण बनाउण वाले पंजाबी गायक मलकीत सिंह दी हाल ही दे विच रिलीज होए गीत काली ऐनक ने एक वड्डी कामयाबी हासिल कीती है। हुण होर भी नवे प्रोजेक्ट लैके लोकां दे विच जल्द ही आउणगे अते उन्हां दे इह नवे प्रोजेक्ट की ने इस बारे साडे सहयोगी ने खास गलबात कीती। दिखाउने आ। गोल्डन स्टार मलकीत सिंह अजकल अमरीका फेरी ते आए हुए हैं और इन्हों का हाल ही में जो गाना इन्हों का नवा काली ऐनक ना लाया कर बहुत सुपर हिट होया है। इन्होंने गलबात करते हैं कि इन्हों के नवे प्रोजेक्ट की ने। सब तो पहले तुहानूं बहुत बहुत मुबारक जी तुहाडे नवे गीत सुपर हिट हो। क्या बात जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच जी। हुणे 2 महीने हुए हले गाने कड्ढे नूं और अमेरिका कैनेडा च हर पार्टी ते बहुत मतलब कहते रीलां बना के लोग ला रहे हो, सुपर हिट हो गया गाना। सो बहुत बहुत पहली गल तो मैं तुहाडे PTC चैनल के थ्रू सारे अपने फैंस का बहुत धन्यवाद करते हैं कि तुसीं देख लो चंगी वाइडिंग चंगा म्यूजिक हले भी सुनना चाहते हैं, नचना सुना दो फिर नचना चाहते हैं। हो काली ऐनक ना लाया करनी तू पहला ही सोहणिया, काली ऐनक ना लाया करनी तू पहला ही सोहणी,
तेरियां अखां हाय नी की दसां हो तेरियां इन्नियां सोहणियां अखां अखां वेखना चाहुंदे लख अखां क्यों छपाउणियां काली ऐनक ना लाया करनी तू पहला ही सोहणियां। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ 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 ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਮੂਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਟਸ ਆਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨੋ ਐਂਡ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੇਖ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਲੰਡਨ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਆ ਐਂਡ ਰਿੱਕੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਗਾਣੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਐਂਡ ਚੱਕ ਲਓ ਗਾਣੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਅਸੀਂ PTC ਔਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ PTC ਨਿਊਜ਼ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫਰੀਮੌਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। पेश है इस बारे साडे सहयोगी जसलीन खनूजा दी खास रिपोर्ट। PTC दी टीम पासियों मैं जसलीन खनूजा अज पुजी हुई हाँ फ्रीमॉन्ट दे विच जिथे कि एक वड्डा इवेंट चल रहा है फेस्टिवल ऑफ ग्लोब फॉग पासियों। फेस्टिवल ऑफ ग्लोब फेडरेशन ऑफ इंडियन अमेरिकनस यानी कि FIA ना दी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है ते इस उपराले दे विच आप तरनजीत सिंह संधू जिहड़े कि अंबैसडर ऑफ इंडिया इन USA हैगे वो वाशिंगटन DC तो आए हुए ने फ्लैग होइस्टिंग वास्ते ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਹੋਇਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਵਜਾਰੋਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਚੱਲਣਗੇ ਬੂਥਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈਲਥ ਫੇਅਰ ਬਲਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਨ ਸਵੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੁਐਲਰੀ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮੇਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ एक परेड भी कटेगा जिस विच करीबन 75 फ्लोट्स 75 झांकियां हिस्से लैणगियां जिहड़ी ना सिर्फ इंडियन स्टेट्स नूं रिप्रेजेंट करनगियां बल्कि जिहड़े नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ने जिन्हें कि वड्डा योगदान पाया है ना सिर्फ USA दे विच बल्कि इंडिया दे विच भी वो सारे भाग लैणगे। ते अज सारी दिहाड़ ये डांस कॉम्पीटिशनस जिहड़े कि वन सवन्ने स्टेटां वल्लों कीते जा रहे ने वो प्रोग्राम्स चल रहे ने। ऑल इन ऑल काफ़ी वधिया शो है काफ़ी वड्डा इवेंट हैगा ते काफ़ी लोग इत्थे पुज्जे हुए ने। मैं जसलीन खनूजा एक बार फिर सारे ही दर्शकों नूं ऑनगोइंग इंडियन इंडिपेंडेंस डे सैलीब्रेशनस दियां वधाइयां देना चाहुंदी हां। जसलीन खनूजा PTC न्यूज़ फ्रीमॉन्ट कैलिफोर्निया USA। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਿਵਮੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। पेश इस बारे खास रिपोर्ट। PTC दी टीम पासियों मैं जसलीन खनूजा अज पहुंची हुई हाँ लिवरमोर जिथे कि एक वड्डा रिसैप्शन चल रहा है ऑनरेबल अंबैसडर तरनजीत सिंह संधू दे आउण करके। तरनजीत सिंह संधू जी का मेन ऑब्जेक्टिव इत्थे आउण दा सिर्फ यही है कि लोकां नाल मिलना गिलना क्योंकि वैसट कोस्ट ते वो घट ही आए ने क्योंकि कोविड चल रहा सी ते हुण इत्थे आके लोकां नाल अपना मैसेज शेयर करना इंडो US रिलेशनस बारे लोकां नूं अपडेट करना कि किवें इंडिया ते USA दी जिहड़ी रिलेशनशिप है वो होर मजबूत होके सामने आ रही है। उन्होंने अपनी स्पीच यह भी दसिया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कई बार कोविड दे होंदियां होया भी प्रेजिडेंट बाइडन दे नाल फिजिकली इत्थे आके भी ते वर्चुअली भी घट तो घट 8 वार उन्होंने कनैक्ट किया अते इंडो US रिलेशनशिप नूं एक नैक्सट लैवल ते वधाउण दी कोशिश की गई है। अंबैसडर संधू ने सारे ही भारतीय मूल दे लोकां दी बड़ी ही तारीफ की क्योंकि उन्हां दे अनमुल्ले कंट्रीब्यूशनस करके भारतीय भाईचारे दा मान जिहड़ा है वो काफ़ी वध चुकिया है
ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਿਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਐਸੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਲੀਨ ਖਨੂਜਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਲਿਵਰਮੋਰ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, USA। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਐਂਡ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਦੇ ਸਟੀਫਨਵਿਲ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਫ ਸ਼ੋਲਸ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਡੀਲ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਡੀਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰੇ ਚੜਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਡੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਗਲਿਆਰੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ। The Canada-Germany Hydrogen Alliance is a historic step forward for our shared future. Our target is clear, working towards initial exports of Canadian hydrogen to Germany by 2025. And our outcomes are clear as well, creating middle-class jobs and local growth while delivering clean energy that will help fight climate change. This is a modern alliance for a modern world, where a healthy environment and a healthy economy go hand in hand. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਾਰੇ NDP ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਟਵਾ ਵਿਖੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। We need to urgently act. So right now we're calling for 3 specific immediate steps to deal with this urgent crisis. We can, at the federal level, accelerate. We know there's a big shortage of healthcare workers, and we know that there's a lot of questions around how we can get the sufficient human resources, the people that we need in the healthcare system to actually provide the care that people need. So there's 3 things that we're calling for. 1, we need to accelerate the recognition of internationally trained healthcare workers. There are so many people in Canada. In addition, there are so many Canadians or so many people that are in Canada that do not have immigration status, and that is the only barrier to them practicing in frontline healthcare. We met with nurses who have gone through the qualification process, who are qualified, have met the rigorous demands, and are able to work in Canada, but for the fact they don't have the immigration status that they need. And finally, in terms of immediate steps, we know that a lot of our seniors who need care are in hospitals, but who need to be in long-term care homes. But long-term care homes don't have sufficient beds, again, or human resources to deal or to be able to treat and care these patients, these seniors. So what we need to do is increase the number of long-term care workers. ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਤੇ ਕੈਲਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਕੈਲਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲਡਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ $1.5 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ 2021 ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ HSE ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ $1,15,000 ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ 2020 ਦੀ ਲੈਕਸਸ RX 350 ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ $50,000 ਹੈ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਤੈਅ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਐਂਡ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜੋ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਰਿੰਗ ਸੋਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਆ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਰ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਹਾਇਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਿਫਟ ਆਫ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਘਰੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 5-6 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵਲੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬੀ, ਲਾਚਾਰੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਅਪਾਹਜਪਣ, ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋ ਵੀ ਉਦਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਖੁਣੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਸਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ। ਇਹ ਝਲਕੀਆਂ ਨੇ ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਮਨ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਰੀਕਿਨਾ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪਿਪਲੀ ਪਿੰਗਾਂ ਪਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਤੀਆਂ, ਕਿੱਕਲੀ ਪਾਵਣ ਨੱਚਣ ਗਾਵਣ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ। ਇਹ ਧੀਆਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੂਮਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵੂਮਨ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੇਲਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੂਮਨ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੇਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ
ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਏ ਕਸਮੇ ਸਾਵਾ ਦੱਸਦਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਏ ਕਸਮੇ ਸਾਵਾ ਦੱਸਦਾ ਏ, ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਹੋਵਣ ਦੇ ਲਈ, ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਹੋਵਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਕਸਮ ਚੱਕਦਾ ਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੀਜ ਵਜਾਈ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਘਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਝੂਟਦੀਆਂ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿੱਧੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਨੱਚਦੀਆਂ, ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪੀਂਘਾਂ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਮੇਲਾ ਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮੀਨਸ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਆ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਦੇ ਨਾਲ।